जय जगन्नाथ। आज गीता पाठ ओडिया को आपण स्वागत करुच्ची। तो आज गोटे नूतन टॉपिक कौन ना जो टॉपिकटा थिला बहु वर्ष धरि रही आछि कोन ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि जाति कोन पई कि आसीचंती तयारी आइचंती बा उत्पन्न करा जाइचंती जहा कि वेदरे भी अछि एटी गीतारे भी कहआ जाउछि कौन पाई कहीं कर्म नहीं जाति एटा कह जाइछि। तेणु ए विषय रे आगु को जानिबा ता पूर्व गुरु गोविंद चरण कमल रे निजर मति को समर्पण करी गुरु गोविंद आशीर्वाद को पाथेय करी राधाकांत चरणार बिंद रे निजको समर्पण कर दे ए गीता बा भागवत श्रीमद् भागवत गीता भीतर को आमे प्रवेश करिबा। आसंतु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान श्री कृष्णचंद्र को निजर आपणार करी नहीं आमे ई गीता भीतर को प्रवेश करिबा। श्रीमद् भगवत गीता भीतर को आमे प्रवेश करिबा। आमे आसी पहुंचलेनी केउठी अष्टादश अध्याय किछि श्लोक भीतर जहा कि मुख्य संन्यास योग ए भीतर कर्म गुणिकर जो विभाग होईछि ता भीतर जाति भी आसुचंती। आज सेही विषय रे आलोचना करिबा जहा कि पूर्व श्लोक किछि न तदस्ति पृथिव्यां बाधि देवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृतिर्जय मुक्तं जदेवी स्यात् त्रिभिगुणै। पृथ्वी रे आकाश रे अथवा देवता मानक ठारे तथा एमानक व्यतीत अन्य केउ ठारे भी एपरि कोनोसी प्राणी किबा पदार्थ नाही जहा कि प्रकृति रु उत्पन्न तीन गुण रु होइते। तेणु प्रकृति जे उत्पन्न ताको ए तीनोटी गुण सब बेले ही माडी बसी रहिबो काहिना तांको शरीर ही प्रकृति रु तयारी। तेणु प्रकृति जो गुण गुड मिलुछि तांको ताहा अवश्य आम मानकु मिलिबो बा जीवको मिलिथाय। ब्राह्मण क्षत्रिय विंसा ब्राह्मण क्षत्रिय विंसा शूद्राणां च परतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणै। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र मानकर कर्म गुड़िक स्वभाव उत्पन्न गुण मानकर अनुଯାयी विभक्त करा जायछि। ए जो स्वाभाविक गुण से गुण गुड़िक कौन करा जायछि माने विभाजन करा जायछि कोठी ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमर जो गुण गुड़िक नै स्वाभाविक स्वभाव उत्पन्न गुण माने बहु पूर्व आमर जो कर्म गुड़िक नहीं देखिए आज्ञा जो माने सब केते जन ब्राह्मण कुल जन्म होचंती केते जन क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए सब जाति भीतर ते जन्म होचने काहे ना हमर पूर्वा जन्म रे जो हम सब कर्म करथले से हमर से कर्म गुड़िक नहीं करी स्वाभाविक कर्म बा जा ना स्वजात कर्म बा पूर्व जन्म जो प्रारब्ध कर्म भीतर देकरी कोन है ना आमे ए सब जाति मानक भीतर जन्म नहीं ताले जाति मानक भी गोटे कर्म अछि से कर्म गुडी कोन ना समो दमस्तपः शौच क्षान्ति राजर्वमेव ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावज। समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरादर्वमेच ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावज। अंतःकरण निग्रह करिबा इंद्रिय मानकु दमन करिबा धर्म पालन पई कष्ट सहिबा बाहरे ओ भितरे शुद्ध रहिबा अन्यर अपराध क्षमा करिबा मन इंद्रिय शरीर को सरल रखिबा
ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପରଲୋକ ଆଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିଲା ଅନ୍ତଃକରଣ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା, ବାହାର ଓ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସରଳ ରଖିବା, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପରଲୋକ ଆଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା, ନିଜେ ପଢିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପଢାଇବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଶୌର୍ଯ୍ୟଂ ତେଜଧୃତିର୍ଦକ୍ଷଂ ଯୁଦ୍ଧେ ଚାପ୍ୟ ପଳାୟନଂ ଦାନମେଶ୍ୱର ଭାବଶ୍ଚ କ୍ଷତ୍ରଂ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜଂ। ସୁରବୀରତା, ତେଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ ନ କରିବା, ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଭାବ, ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ସୁରବୀରତା, ତେଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ ନ କରିବା, ଦାନ ଦେବା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ଭାବ କହିଲେ ମାନେ ସେ କଣ ନା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯୋଉ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି କଣ ନା ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଭାବ ବା ନିଜର କର୍ମରୁ ଯିଏ ଓହରି ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୀର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତେଜ ଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ନା ସେ ସୁତପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୀଟ ଦଂଶନ କରୁଛି, ସେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତଥାପି ସେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିଜିଗଲା, ସେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୀଟ ଏମିତି ଦଂଶନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ସେ କହିଲେ, ତମେ ସୁତ ପୁତ୍ର କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୁତ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟର ସନ୍ତାନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ଏସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜାଣିବା କଣ ନା ଶୂଦ୍ର। ଶୂଦ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ଅଛି କୃଷି ଗୌରକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକଂ କର୍ମ ଶୂଦ୍ରସ୍ୟ ଆଦି ସ୍ୱଭାବଜଂ। ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଏବଂ ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣା ବିକାରେ ଓଜନ ମାପ ଗଣତିରେ ଯୋଉ ଠକାମି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୈଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜାତି ରହିଲେ, କୃଷି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଗୋପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଏ ତିନି ଜାତିଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସଫା କରିଦବା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୌର କରିଦବା, ଯୋଉମାନେ କ୍ଷେର କରିଦବା, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରହିଥାଏ। ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମଣ୍ୟ ଭୀରତଃ ସଂସିଦ୍ଧି ଲଭତେ ନରଃ ସ୍ୱକର୍ମ ନିରତଃ ସିଦ୍ଧିଂ ଯଥା ବନ୍ଦତି।
तो ଶୁଣୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରି ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ ତାହା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ କି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୀତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା, କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ସବୁ ତିନୋଟି ରହୁଛି। ସତ୍ୱରଜତମର ଗୁଣ, ସତ୍ୱରଜତମର କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଶୂଦ୍ର ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ କଣ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।